Hello everyone, welcome you all. In previous lecture we have finished the schedules to the act and rules. These are very important schedules. We finish our first part of this chapter, that is the chapter first is the introductory part. We had seen Drug and Cosmetic Act 1940. So in that part first means it's divided into the small chapter. Okay, in introduction I told you that chapter 1 we had finished, that is the introduction, definitions part and schedules to the act and rules. Okay, so now after that today we are starting the chapter 2nd of this Drug and Cosmetic Act 1940, that is administrative bodies. So main object of this act is to regulate the import, manufacture, distribution and sale of drug and cosmetics in India. So these administrative bodies are what they are doing, that is they are controlling on the drugs and cosmetics. Okay, there are so many categories of drugs, so many categories of cosmetics. So for efficient administration and proper enforcement of provision of Drugs and Cosmetic Act 1940 and rules thereunder, the various administrative bodies and authorities are provided under the act and rules. Then the another objective of this act is prevention of substandard drugs to ensure high standard of medical treatment. That is, each and every person should get the high standard of medical treatment. So to control over it, to control over the testing, to control import, manufacture, this Act Drug and Cosmetic Act 1940 is implemented. This is the major chapter of your syllabus and very important. Most of the questions in your question paper are from this chapter, because when this chapter covers its 50% syllabus we are covering when we finish this chapter. So administrative bodies, they are classified into the three categories, that is first is advisory, second analytical and third is executive. Advisory body, in that Drug Technical Advisory Board, DTAB, short form is DTAB, and Drug Consultative Committee, short form is DCC. So advisory body, what they do, they advise the central and state government regarding Drug and Cosmetic Act and rules. Then Drug Consultative Committee, in that there is then analytical bodies are there. So they helps the central and state government regarding analysis of different samples provided by drug inspectors and custom collectors. Then executive body, executives are that people which are properly, particularly and importantly works on the ground level or at the field level. Okay, so we will see one by one this body. First we will see the advisory. In that advisory, it contains the Drug Technical. First we will see the Drug Technical Advisory Board, that is the DTAB, short form is the DTAB. So central government appoint this Drug Technical Advisory Body, that is the DTAB, to advise the central and state government on technical matters arising out of the administration of this act. Okay, means what? This Drug and Cosmetic Act 1940, it comes into existence 1940. So to what did advisory body do? It advised the central and state government on technical matters arising out of administration of Drug and Cosmetic Act 1940. Whatever the technical matters are arising, means some technical issues which are arising while the application of the Drug and Cosmetic Act. Okay, that Drug and Cosmetic Act and the rules which are there under, different laws are there under. So while applying these drug and cosmetic all over the India, so while applying, what the technical issues
are arising, so that drug DTAB is giving advice to central and state government regarding the technical matters. And its another function is to carry out such other functions assigned to it by this act. ओके. अँड दुसरं फंक्शन काय आहे त्याचं, DTABचं जी काही अदर फंक्शन्स असतील, जी ह्या ॲक्ट रिलेटेड जी काही अदर फंक्शन्स असतील ती कॅरी आउट करणं, हे त्याचं अनदर फंक्शन आहे. सो दीज आर द टू फंक्शन्स दॅट इज first is central government appoint DTAB. So first function is to advise the central and state government on technical matters arising out of administration of this act, that is Drug and Cosmetic Act 1940. And another function is to carry out such other functions assigned to it by this act. So in exam you ask this function, you ask that constitution of the DTAB and write its function. So that these two functions are there. From first function is to advise that, and second is to carry out that other functions. Okay, so now we will see the constitution of DTAB. Constitution means what? That it's all members, like we had seen in the Pharmacy Act, that is the PCI, Pharmacy Council of India, its constitution. We had seen in Joint State Pharmacy Council, in State Pharmacy Council, there is a constitution, means there are the members. So in there was elected, nominated and executive members was there, that sequence. But here is means opposite to that. Here first are ex officio members, then nominated members, and then the elected members. Okay, this constitution is also very important. In most of the times this question is asked in exam, that is the write down the constitution of DTAB, and these functions are also very important. So first is the ex officio members. So ex officio members, these are the experienced person, means who are already the director of that particular authority, and then they are becoming the member of the DTAB, Drug Technical Advisory Board. Means as we had seen in the PCI, that is ex officio members, that is the Drug Controller of India. So he is already that controller, that is he is already authorized person of that particular authority, and means automatically he becomes the member of that is the members of DTAB. means तो पर्सन ऑलरेडी काय असतो, एखाद्या पर्टिक्युलर मीन्स हेल्थ सर्व्हिसेस आहे त्याचा तो डायरेक्टर आहे. सो मग तो डायरेक्टर झाला हेल्थ सर्व्हिसेसचा की तो काय होणार, DTAB जी आहे त्याचा मेंबर होणार. सो ॲटोमॅटिकली तो पर्सन जी काही DTAB आहे किंवा PCI असतं त्यांचा काय होतो तर मेंबर होतो. सो here first is the ex officio members. There are total 8 ex officio members are there. So first is Director General of Health Services, who shall be the chairman of the board. First कोण आहे, Director General of Health Services आहेत की जे काय होतात बोर्ड जे आहे त्याचे काय बनतात तर चेअरमन बनतात. ओके. Then Drugs Controller of India. Second one is the Drugs Controller of India. Then third is the President of Pharmacy Council of India. Pharmacy Council of India है, PCI है, we had seen in the Pharmacy Act. So its president, that president will become the ex officio member of DTAB. Then similarly PCI, that is MCI is there. MCI means what? Medical Council of India. So President of Medical Council of India, he becomes the ex officio member of DTAB. Then Director of the Central Drug Laboratories, Kolkata. Central Drug Laboratory CDL is located at Kolkata. So his director, he becomes the ex officio member of DTAB. Then Director of Central Drug Research Institute, Lucknow. Central Drug Research Institute, where it is located? It is located at Lucknow.
So its director of that, then he becomes the ex officio member of DTAB. Then director of Central Research Institute कसोली, डायरेक्टर कोणाचा, सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट कसोलीला आहे. सो त्याचा जो डायरेक्टर आहे तो ऑटोमॅटिकली ही विल बिकम द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ DTAB. अँड 8th इज द डायरेक्टर ऑफ इंडियन व्हेटरनरी रिसर्च इन्स्टिट्यूट विच इज लोकेटेड ॲट इझाटनगर. ओके, सो दॅट director of that Indian Veterinary Research Institute, he will becomes the ex officio member of DTAB. Okay, so these are the ex officio member. There are total ex officio members, that is here are the 2 members that from that is the PCI president, Medical Council of India president, then Drug Controller of India, and another 5, these are the directors. Director of what? Director General of Health Services, then Director of CDL Kolkata, that is Central Drug Laboratory, and here see 6th one, Director Central Drug Research Institute. Here is Central Drug Laboratory Kolkata, and here is the Central Drug Research Institute Lucknow. Then here Central Research Institute only is there. Okay, 6th one was what? Central Drug Research Institute, and here only Central Research Institute Kasoli, and 8th one is the director of what? Indian Veterinary Research Institute Izhatnagar. Okay, so you have to keep in mind, okay, that these ex officio members of this DTAB, तुम्हाला माइंडमध्ये हे व्यवस्थित लक्षात ठेवायला पाहिजे. तुम्हाला हे रोज वाचून, ओके, रोज तुम्ही जर हे इफ यू आर रीडिंग दिस डेली देन यू कॅन इझिली रिमेंबर इट. Then next is the nominated member. Nominated members means they are nominated by that particular authority. Okay, in PCI, when we are studying the PCI, that I had explained you who are the ex officios, who are nominated, who are the elected, and their meaning. Okay, then nominated members, one person from pharmaceutical industry. In that nominated members means one person from pharmaceutical industries, like there are so many pharmaceutical industries are there, Cipla, Ranbaxy, USV, so that one person from pharmaceutical industry. Then two government analysts are there. What they do? The government analysts, they testing the samples which is given by the drug inspectors. Then 2 persons who are in charge of drug control department in the states. 2 persons from among the persons who are in charge of the drug control organization in the state. Drug control organization आहे state मध्ये. Okay, states मध्ये. So from amongst that 2 persons from that which is particular state is there, which is that recognized by authority, government. So from that authority, from that state, 2 persons from among the persons who are in charge of drug control organizations in the state, means drug control organizations are there in the state. So from that among the persons, 2 persons from among that who are the in charge of drug control organization in the state. So these 3 are what? Nominated members. Then next is the elected members. Elected members, I told you, means they are elected by the doing the voting. So in that, see, first one is the one teacher in pharmacy, pharmaceutical chemistry or pharmacognosy. एक टीचर कशामधला असला पाहिजे तर फार्मसीमधला किंवा फार्मास्युटिकल केमिस्ट्रीमधला, मीन्स ही हॅव टू डू एमफार्म इन द फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री और ही हॅव टू डू एमफार्म इन फार्माकोग्नोसी, एमफार्म मास्टर्स इन फार्मसी फ्रॉम द स्टाफ ऑफ युनिव्हर्सिटी or affiliated college elected by the executive committee of फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया. मीन्स इंडियन युनिव्हर्सिटी आहे, भारतीय विद्यापीठ. सो भारतीय विद्यापीठाच्या अंतर्गत जी कॉलेज येतात त्या कॉलेजमधून तो काय झाला पाहिजे तर पासआउट असला पाहिजे आणि त्याला
कोण इलेक्ट करून देतं, दॅट इज द एक्झिक्युटिव्ह कमिटी ऑफ फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया. PCI आहे, PCIची एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आहे. सो ती त्या पर्सनला वोट करून त्याच्यामधून मीन्स त्या टीचर्स असतील त्यांचं वोटिंग घेऊन दॅट इज वन टीचर इज डिसाइडिंग फ्रॉम दॅट. मीन्स वन टीचर इन वॉट? Pharmacy, pharmaceutical chemistry or pharmacognosy from the staff of university or affiliated college. means staff of university जे काही इंडियन युनिव्हर्सिटीज आहेत, सो त्या इंडियन युनिव्हर्सिटीमधला तो स्टाफ असला पाहिजे. अँड त्याच्या युनिव्हर्सिटीच्या अंतर्गत जे काही ॲफिलेटेड कॉलेजेस येतात म्हणजे ग्रँटेड कॉलेजेस येतात त्या कॉलेजेसमधला तो पर्सन असला पाहिजे. इलेक्टेड बाय एक्झिक्युटिव्ह कमिटी ऑफ PCI. त्याला इलेक्ट कोण करून देतं? PCIची एक्झिक्युटिव्ह कमिटी. देन नेक्स्ट इज सेकंड वन इज द वन टीचर इन मेडिसिन और थेरापेटिक्स फ्रॉम द स्टाफ ऑफ युनिव्हर्सिटी और affiliated college elected by executive committee of medical council of India. In the first we had seen one teacher in what? Pharmacy, pharmaceutical chemistry or pharmacognosy, and in second one teacher in medicine or therapeutics. Okay, from that means from what institute? That is the same as in one, from the staff of university or affiliated college elected by staff of university or affiliated college elected by the एक्झिक्युटिव्ह कमिटी ऑफ मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया. MCI जे आहे म्हणजे मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया जी आहे, सो MCIची एक्झिक्युटिव्ह कमिटी असेल, सो त्यांच्यामधून त्यांनी एका मेंबरला इलेक्ट करून वोटिंग घेऊन वन टीचर मीन्स वन टीचर जे असतील तो त्यांच्यामध्ये वोटिंग घेऊन त्यांनी काय केलेलं असतं, त्याला तर इलेक्ट करून दिलेलं असतं. इथे कोणी MCI नाही म्हणजे मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया, जी डॉक्टरांची जी काउन्सिल असते ती मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया. ओके, आणि फर्स्ट आपण वन टीचर फ्रॉम कशामधून बघितलं? बाय फार्मसी काउन्सिल, अँड हिअर सेकंडमध्ये बाय मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया. देन थर्ड इज वन पर्सन इलेक्टेड बाय द सेंट्रल काउन्सिल ऑफ इंडियन फार्मास्युटिकल असोसिएशन. ओके, इंडियन फार्मास्युटिकल असोसिएशन आहे फार्मासिस्टची. सो वन पर्सन फ्रॉम दॅट इज वन पर्सन इलेक्टेड बाय द सेंट्रल काउन्सिल. सेंट्रल काउन्सिल जी आहे इंडियन फार्मास्युटिकल असोसिएशनची, सो त्याच्यामधला वन पर्सन दॅट इज इलेक्टेड बाय द सेंट्रल काउन्सिल ऑफ इंडियन फार्मास्युटिकल असोसिएशन. सो सिमिलरली जशी इंडियन फार्मास्युटिकल असोसिएशन आहे तशीच इंडियन मेडिकल असोसिएशन्स इज ऑल्सो एक्झिस्ट्स देअर, दॅट इज ऑफ फिजिशियन्स मीन्स डॉक्टर्स असोसिएशन. सो वन पर्सन इलेक्टेड बाय द सेंट्रल काउन्सिल ऑफ इंडियन मेडिकल असोसिएशन. फर्स्ट थर्ड पॉइंट वी हॅड सीन वन पर्सन इलेक्टेड बाय Central Council of Indian Pharmaceutical Association, and fourth one is one person elected by Central Council of Indian Medical Association. Then fifth is one pharmacologist elected by the governing body of the Indian Council of Medical Research. Okay, one pharmacologist, the person who had done the masters in pharmacy, that person is pharmacologist. So that person is elected by governing body of the Indian Council of Medical Research, like Indian Council of Medical Research is also there. So that one pharmacologist is elected by that governing body of Indian Medical Council of Medical Research. Okay, these are the 5 elected members. In elected members there are 5 ex officio members, there are 8 ex officio members. Okay, nominated members 5 nominated members were there, and in elected members there are total 5 elected members were there. Then see, subject to appointments by virtue of which they are elected or nominated. The elected and nominated members hold office for maximum of 3 years. Their period is maximum of 3 years, and they are eligible for renomination and re-election. त्यांचा कालावधी किती वर्षाचा असतो तर 3 इयर्सचा.
अँड दे आर इलिजिबल असतात ते रिनॉमिनेशन करायला किंवा रिइलेक्ट करायचे, म्हणजे पुन्हा आफ्टर 3 years ते परत मेंबर्स होऊ शकतात, इलेक्ट होऊ शकतात और नॉमिनेट होऊ शकतात. The board may constitute and appoint subcommittees for a period not exceeding 3 years. जे बोर्ड आहे मीन्स ड्रग टेक्निकल ॲडवायझरी बोर्ड आहे ते सबकमिटीजना काय करू शकतं तर अपॉइंट करू शकतं. मीन्स सबकमिटीज ज्या असतात बट त्यांचा पिरियड आहे इट्स नॉट मोर दॅन 3 years. देन बोर्ड अपॉइंट कोणाला करतं म्हणजे ह्या सबकमिटीजला अपॉइंट करतं हू आर नॉट मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, जे त्या ड्रग टेक्निकल ॲडवायझरी बोर्डचे मेंबर्स नसतील, ओके, त्यांना त्या सबकमिटीमध्ये अपॉइंट केलं जातं. मीन्स एक means one committee is there, okay, then another means subcommittee means that working under that committee, that is the subcommittee is there. Then central government appoints secretary of the board and also provide necessary clerical and other staff. Central government what do it appoints the secretary of board, which drug technical advisory board is central government. What they do, it appoint that secretary of board and also provide necessary clerical and other staff, means clerical staff for documentation work and other that central government appoint in it. Okay, this is the constitution of DTAB, that is Drug Technical Advisory Board, and these are the functions of Drug Technical Advisory Board, DTAB. So in exam you ask the question, write the functions of DTAB. So that time you have to write these 2 functions, and this constitution is also asked in your exam. So you have to keep in mind that is as it is members, जे मेंबर्स आहेत ते सगळेच्या सगळे मेंबर्स ॲज इट इज तुम्हाला लिहिले पाहिजेत, तरच त्या क्वेश्चनचे फुल मार्क्स तुम्हाला भेटतील. देन नेक्स्ट इज द ड्रग कन्सल्टेटिव्ह कमिटी, ओके, DCC. दिस इज अनदर ॲडवायझरी बॉडी. ॲडवायझरी बॉडी, देर आर 2 ॲडवायझरी बॉडीज. फर्स्ट इज DTAB and now is DCC, that is the drug consultative committee. Okay, so that drug consultative committee is constituted under section 7 of Drugs and Cosmetic Act 1940. ड्रग कन्सल्टेटिव्ह कमिटी ही कशाच्या अंडर येते तर सेक्शन 7 जो आहे D&C ॲक्टचा त्याच्या अंडर येते ही ड्रग कन्सल्टेटिव्ह कमिटी. अँड व्हॉट इट डू, सी नाउ, सेंट्रल गव्हर्नमेंट मे कॉन्स्टिट्यूट अन ॲडवायझरी कमिटी टू बी कॉल्ड ड्रग कन्सल्टेटिव्ह कमिटी. सेंट्रल गव्हर्नमेंट काय करतं, कॉन्स्टिट्यूट करतं, ॲडवायझरी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करतं, त्याला काय बोलतात ड्रग कन्सल्टेटिव्ह कमिटी बोलतात. टू ॲडवाइज द सेंट्रल गव्हर्नमेंट, द स्टेट गव्हर्नमेंट. ओके, ॲडवाइस कोणाला करते, सेंट्रल गव्हर्नमेंटला आणि स्टेट गव्हर्नमेंटला. लाईक DTAB सुद्धा कोणाला ॲडवाइस करत होती तर सेंट्रल गव्हर्नमेंटला आणि स्टेट गव्हर्नमेंटला. ओके, ऑन जे टेक्निकल मॅटर्स विच आर अरायझिंग आउट ऑफ ड्रग अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस ॲक्ट. सो त्या रिलेटेड DTAB ॲडवाइस करत होती. बट हिअर DCC ॲडवाइस कोणाला करते, सेंट्रल गव्हर्नमेंटला पण, स्टेट गव्हर्नमेंट अल्सो, अँड अलॉंग विथ दॅट ड्रग टेक्निकल ॲडवायझरी बोर्डला सुद्धा. DTAB म्हणजे जे बोर्ड आहे मीन्स तिघांना काय करते, ॲडव्हर्टाईज करते. DCC ओके ॲडवाइस देते, सॉरी नॉट ॲडव्हर्टाईज, तिघांना काय देते तर ॲडवाइस देते, मीन्स सजेशन्स देते, सल्ला देते, मीन्स वॉट दे हॅव टू डू, विच प्रोसिजर दे हॅव टू फॉलो ॲट राईट टाईम, ॲट विच राईट टाईम दे शुड बी डू इट. सो DTAB तिघांना काय देते तर सजेशन्स देते, ॲडवाइस देते ऑन एनी अदर मॅटर टेंडिंग टू सिक्युअर युनिफॉर्मिटी throughout India in the administration of this act, that is Drug and Cosmetic Act 1940. कशावरती ॲडवाइस देते तर ऑन एनी मॅटर टेंडिंग टू सिक्युअर युनिफॉर्मिटी, मीन्स हा जो ॲक्ट आहे तो एका समप्रमाणात म्हणजे लागू झाला पाहिजे सगळीकडे. ओव्हरऑल इंडियामध्ये हा जो ॲक्ट आहे D&C ॲक्ट तो सारख्या प्रमाणात म्हणजे इंडियामध्ये सगळ्यांनाच ते D&C ॲक्टचे रूल्स हे सगळ्या स्टेटसाठी ओव्हरऑल इंडिया
रूल्स जे आहेत हे सगळ्यांनाच सेम असले पाहिजेत, सगळ्यांनाच सारखे रूल्स आहेत ते असले पाहिजेत. ओके, सो ह्याच्यासाठी DCC आहे ती ॲडवाईस देते सेंट्रल गव्हर्नमेंटला, स्टेट गव्हर्नमेंटला अँड ड्रग टेक्निकल ॲडवायझरी बॉडीला. कोण देतं सल्ला? तर DCC, ड्रग कन्सल्टेटिव्ह कमिटी, ऑन व्हॉट? दॅट इज द ऑन ॲनी अदर मॅटर जे असतील दॅट टेंडिंग टू सिक्युअर युनिफॉर्मिटी थ्रू आउट इन इंडिया. मीन्स हा कायदा आहे तो समप्रमाणात सगळ्या प्रमाणामध्ये लागू राहण्यासाठी, त्याच्यातल्या प्रोव्हिजन्स ज्या आहेत ओके त्या सुरक्षित राहण्यासाठी, दॅट इज इन जेव्हा जो ॲक्ट आहे तो अप्लाय होत असतो ओव्हरऑल इंडिया, सो त्याच्यावरती दॅट इज DCC इज गिव्हिंग द सजेशन्स. सो ह्याचं फंक्शन आहे DCCचं. ओके, सो सपोज तुम्हाला एक्झामला हे फंक्शन विचारलं जातं, DCC व्हॉट इज द, राईट डाऊन द फंक्शन ऑफ ड्रग कन्सल्टेटिव्ह कमिटी और DCC. ह्याचा शॉर्ट फॉर्म आहे DCC, हा सुद्धा दिला जातो. सो डोंट कन्फ्यूज दॅट टाईम. दॅट फर्स्ट चॅप्टर होता त्याच्यामध्ये ड्रग एन्क्वायरी कमिटी आपण बघितली होती, DEC. ओके, ती DEC आहे, त्याची रेकमेंडेशन्स मी तुम्हाला सांगितलं होतं, दॅट इज आस्क इन द एक्झाम. सो डोंट कन्फ्यूज इन बिटवीन दॅट. ओके, शॉर्ट फॉर्ममुळे कन्फ्युजन होऊ शकतं. DEC इट्स ड्रग एन्क्वायरी कमिटी, इट्स फ्रॉम फर्स्ट चॅप्टर अँड हिअर DCC. ओके, इट्स अ ॲडवायझरी बोर्ड, ॲडवायझरी बॉडी इट इज. सो its function is the what? To advise 3 central, state and DTAB on any other matter that is tending to secure the uniformity throughout India about the administration of this act. Okay, so now we will see its constitution of DCC. The DCC consists of the 2 representatives of the central government to be nominated by that government. 2 रिप्रेझेंटेटिव्स कोणाचे? तर सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे. सेंट्रल गव्हर्नमेंट म्हणजे केंद्र सरकार. ओके, सो त्या नॉमिनेट कोणी केलेले असतात? त्या गव्हर्नमेंटनेच, म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंटने आपल्यामधून 2 रिप्रेझेंटेटिव्सना नॉमिनेटेड केलेलं असतं आणि ते मेंबर्स मग काय होतात? DCCचे मेंबर्स होतात. देन 1 रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ ईच ऑफ स्टेट गव्हर्नमेंट टू बी नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गव्हर्नमेंट कन्सर्न. मीन्स जी कोणती स्टेट असेल, सो पर्टिक्युलर त्यांचा जो पिरियड असतो 3 इयर्सचा पिरियड असेल, 5 इयर्सचा पिरियड असेल, सो त्या पर्टिक्युलर मीन्स फॉर दिस 2020 to 2023 फॉर दॅट दिस इज फॉर महाराष्ट्र. देन फ्रॉम 23 to 26 फॉर केरळा. सो पर्टिक्युलर तो जो 3 इयर्सचा पिरियड असतो, सो त्या पिरियडसाठी मग त्या स्टेटमधल्या एक रिप्रेझेंटेटिव्ह, सो दॅट रिप्रेझेंटेटिव्ह इज नॉमिनेटेड बाय दिस पर्टिक्युलर स्टेट अँड ही इज बिकम्स दॅट मेंबर. सो हिअर कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हेरी इझी, दॅट इज 2 मीन्स टोटल 3 मेंबर्स आर देअर. इन फर्स्ट पॉईंट 2 रिप्रेझेंटेटिव्ज ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गव्हर्नमेंट. 2 रिप्रेझेंटेटिव्ह कोणाचे? तर सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे, आणि नॉमिनेट त्यांना कोणी केलेलं असतं? तर सेंट्रल गव्हर्नमेंटनेच. आणि देन सेकंड वन इज 1 रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ ईच स्टेट गव्हर्नमेंट. जी स्टेट असेल त्याचा 1 रिप्रेझेंटेटिव्ह अपॉइंटेड बाय द कन्सर्न स्टेट गव्हर्नमेंट. जी कोणती स्टेट असेल त्यांनी अपॉइंट केलेला तो रिप्रेझेंटेटिव्ह. ओके, this is its constitution. Then drug consultative committee shall meet when required to do so by the central government and shall have power to regulate its own procedure. DCC कधी हे करते? म्हणजे जेव्हा सेंट्रल गव्हर्नमेंट ज्या रिक्वायरमेंट आहेत त्या जेव्हा कंप्लीट होतील तेव्हाच DCC काम करते, आणि DCCकडे पॉवर असते टू रेग्युलेट इट्स ओन प्रोसिजर. त्यांची जी काही ओन प्रोसिजर आहे ती कंटिन्यू करण्याची पॉवर DCCकडे असते. ओके, सो इम्पॉर्टंट फ्रॉम दिस इट्स फंक्शन, दॅट इज द फर्स्ट पॉईंट इज देअर. Okay, so first point we had seen to advise this is very that first point is very important, its function. It's many times these functions are asked in exam. Then here these are the 2 advisory bodies, that is DTAB and Drug Consultative Committee. Then next is the analytical. Okay,
analytical we will see. So analytical in this central drug laboratory, analytical body, it what do, it helps the central and state government regarding analysis of different samples provided by drug inspectors and custom कलेक्टर्स. ड्रग इन्स्पेक्टर्स आणि कस्टम कलेक्टर्सने की जे सॅम्पल प्रोव्हाइड केलेलं असतं त्याच्या टेस्टिंग करण्याचं काम हे कोणाचं असतं, तर ॲनालिटिकल बॉडीज आहेत त्यांचं काम असतं. हे मीन्स सॅम्पल्स आहेत त्याची टेस्टिंग करायची. सो दिस इज ॲनालिटिकल. सो इन दॅट ॲनालिटिकल फर्स्ट इज द सेंट्रल ड्रग लॅबोरेटरी, दॅट इज द CDL. सो सेंट्रल ड्रग लॅबोरेटरी इट इज लोकेटेड ॲट Kolkata. Okay, so Central Drug Laboratory CDL is means under the provision of section 6 of D&C Act 1940. सेक्शन 6 आहे D&C ॲक्टचा. सो त्याच्या अंडर हे काय आहे तर सेंट्रल ड्रग लॅबोरेटरी आहे. सो इज सेंट्रल ड्रग लॅबोरेटरी इज एस्टॅब्लिश बाय द सेंट्रल गव्हर्नमेंट ॲट कोलकाता. ओके, कोलकात्याला तिचं काय आहे, ती लॅबोरेटरी आहे. टू कॅरी आउट फंक्शन्स इंटरेस्टेड टू इट बाय द ॲक्ट अँड रूल्स. ओके, जी काही फंक्शन्स आहेत, ओके, ती फंक्शन्स काय करते, परफॉर्म करते ॲज पर ॲक्ट आणि रूल्स. जी काही ॲनालिसिस करायचं आहे, कोणत्या सॅम्पलचं ॲनालिसिस करायचं आहे, सो दॅट इज डन बाय दिस सेंट्रल ड्रग लॅबोरेटरी. Okay, so it's now we will see its functions. Remember in mind that is it's located at Kolkata. Central Drug Laboratory, it is located at Kolkata. So now we will see its functions. Its functions are very important in exam. Most of the time here there is a question on the write down the functions of Central Drug Laboratory. Most of the time, many times, and it's very important question which is comes in the exam. Functions of Central Drug Laboratory. Now see, first is to analyze the samples of drugs or cosmetic sent to it by custom collector or any authorized officer. म्हणजे काय तर काय करायचं की जे ड्रगचं सॅम्पल आलेलं असेल किंवा कॉस्मॅटिकचं सॅम्पल आलेलं असेल, कोणी सेंड केलेलं असतं ते सॅम्पल, कस्टम कलेक्टर्सने सेंड केलेलं असतं, और ॲनी ऑथराइज ऑफिसर्स जे असतील. ओके, ऑथराइज ऑफिसर्स म्हणजे ड्रग इन्स्पेक्टर इज दॅन ऑथराइज ऑफिसर. सो ड्रग इन्स्पेक्टर काय करतात, सॅम्पल आहेत ते सेंड करतात. सो अँड अनदर इज बाय कोर्ट. कोर्ट इज ऑल्सो मीन्स एखादा क्राईम झाला आहे. ओके, आणि सो त्या एक क्राईम झालेला आहे कोणता आणि ते जे सॅम्पल्स आहे ज्याच्यामध्ये मीन्स एखादा फॉर ड्रग पॉयझन असं आढळून आलं तर मग त्याचं काय केलं जातं, टेस्ट केली जाते त्याची आणि त्याच्यावरून मग पुढे सिद्ध केलं जातं की दिस खाल्ल्यामुळे म्हणजे बाय इटिंग दिस क्राईम इज हॅपन, और जे काही खून वगैरे होतात, सो जे काही ॲसिड्स वापरले जातील किंवा क्लोरोफॉर्म जसं वापरलं जातं. ओके, दॅट अलाईक. सो कोर्टकडून एखादं काय आलं असेल तर सॅम्पल आलं असेल आणि कस्टम कलेक्टर्स और ॲनी ऑथराइज ऑफिसर्स असतील की त्यांनी जे काय केलेलं असेल सॅम्पल पाठवलेलं असेल तर ते काय करणं, त्या सॅम्पलचं टेस्टिंग करणं. मीन्स टू ॲनालाइज और टेस्ट द सॅम्पल्स ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक सेंड टू इट बाय द कस्टम कलेक्टर्स और ॲनी ऑथराइज ऑफिसर अँड बाय कोर्ट अँड टू प्रोव्हाइड देम रिझल्ट्स और रिपोर्ट्स इन रायटिंग और साइन्ड बाय द डिरेक्टर. आणि त्यांना त्या सॅम्पलची टेस्ट केल्यानंतर त्याचा रिझल्ट जो काही असेल सो तो रिझल्ट त्यांना देणं आणि तो डिरेक्टर जे आहेत सेंट्रल ड्रग लॅबोरेटरीचे डिरेक्टर आहेत, डायरेक्टर आहेत, त्यांनी त्याच्यावर त्या रिपोर्टवर साईन करून त्यांना देणं. ओके, मीन्स समजा एखादी कंपनी आहे, ओके, सिप्ला कंपनी आहे आणि सिप्ला कंपनीला समजा एखादं त्यांचं प्रॉडक्ट आहे त्याचं काय करायचं आहे तर त्यांना टेस्ट करायचे त्याची. ओके, सो ते काय करू शकतात, ही जी ऑथॉरिटी आहे त्यांच्याकडे ते सेंड करू शकतात. देन नेक्स्ट इज द टू कॅरी आउट फंक्शन इज द टू कॅरी आउट सच अदर ड्युटीज ॲज मे बी असाइन्ड टू इट बाय द सेंट्रल गव्हर्नमेंट और स्टेट गव्हर्नमेंट. अजून ज्या काही दुसऱ्या ड्युटी असतील त्यांना दिलेल्या, कोणी दिलेल्या तर सेंट्रल गव्हर्नमेंटने आणि स्टेट गव्हर्नमेंटने अजून ज्या काही दुसऱ्या ड्युटीज दिलेल्या असतील टेस्टिंग रिलेटेड
विथ द परमिशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट. ओके, म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंटची परमिशन असल्यावरती अँड आफ्टर कन्सल्टेशन विथ DTAB. सेंट्रल गव्हर्नमेंटची परमिशन असल्यावर, कधी परमिशन सेंट्रल गव्हर्नमेंटची असते तर त्यांनी DTAB म्हणजे ड्रग टेक्निकल ॲडवायझरी बोर्ड आहे, सो त्यांच्याशी कन्सल्ट केल्यानंतर ओके ते सेंट्रल गव्हर्नमेंट काय करतं तर परमिशन देतं. सेंट्रल गव्हर्नमेंट पहिल्यांदा कन्सल्ट करतं DTAB बरोबर. जे काही अदर फंक्शन्स त्यांना समजा परफॉर्म करायला दिलेली असतील तर कोणी दिलेली असतील, सेंट्रल गव्हर्नमेंटने किंवा स्टेट गव्हर्नमेंटने अदर फंक्शन प्रोव्हाइड करायला दिले तर काय करतं, समजा स्टेट गव्हर्नमेंटने दिलं आहे तर पहिली स्टेट गव्हर्नमेंटला सेंट्रल गव्हर्नमेंटची परमिशन घ्यावी लागते. मग सेंट्रल गव्हर्नमेंट आहे ते DTAB सोबत काय करतं तर कन्सल्ट करतं, थोडं डिस्कशन करतं अँड आफ्टर दॅट इट गिव्स द परमिशन. ओके, टू सो सेकंड फंक्शन टू कॅरी आउट such other duties as may be assigned to it by the central government or state government with what permission of central government. सेंट्रल गव्हर्नमेंटची परमिशन घेऊन आफ्टर कन्सल्टेशन विथ DTAB. मग सेंट्रल गव्हर्नमेंट आधी DTAB जे आहे त्यांच्यासोबत कन्सल्ट करतं अँड देन गिव्स द परमिशन. देन सी नाव थर्ड फंक्शन इज in case of some drugs like biological and microbiological. Okay, the tests are not carried out in the CDL at Kolkata because see there are many classes of drugs and there are many categories of drug. So okay, so that is means for only CDL it's not possible to that means एवढं पॉसिबल नाही आहे की हा सगळ्याचं सॅम्पलिंग करणं, बिकॉज देर आर सो मेनी कॅटेगरीज आहेत ड्रग्सच्या. बिकॉज सो मेनी कॅटेगरीज आहेत ड्रग्सच्या. बिकॉज सी हियर सॅम्पल विल गो ॲट द CDL बट अकॉर्डिंग टू कॅटेगरी ऑफ द ड्रग मेडिसिन नाऊ विल सेंड टू डिफरंट लॅब विच इज लोकेटेड ॲट डिफरंट रिजन्स ऑफ इंडिया. बिकॉज ड्रग सो मेनी कॅटेगरीचे आहेत, सो मेनी कॅटेगरीचे क्लासेस आहेत, सो एकाच ठिकाणी एवढं सगळं करणं पॉसिबल नाही आहे. सो मग CDLमध्ये काय केलं जातं, फर्स्ट सॅम्पल कलेक्ट केलं जातं अँड मग ते अकॉर्डिंग टू कॅटेगरी ते आहे मेडिसिन्सची, त्या डिफरंट लॅब्स आहेत ज्या डिफरंट विच इज लोकेटेड ॲट डिफरंट रिजन्स इन इंडिया. सो तिथे काय केलं जातं, ते सॅम्पल आहे ते सेंड केलं जातं. ओके, सो now see means in case of some drugs like biological and microbiological tests are not carried out in the CDL at Kolkata, hence the test or analysis of such samples okay or functions of CDL is carried out at other labs or institution. means जे काही असे प्रोडक्ट्स आहेत, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आहेत आणि त्या काही मायक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट करावे लागतात, सो मग त्या कुठे केल्या जातात तर दुसऱ्या लॅब्स ज्या आहेत ते तिथे केलं जातात. मीन्स ही जी फंक्शन्स आहेत CDLची, टेस्टिंग करणं, सॅम्पल ॲनालाइज करणं, रिपोर्ट बनवणं, ती दुसऱ्या लॅब्समध्ये केली जातात. ओके, सो त्या लॅब म्हणजे ते प्रॉडक्ट कोणते आहेत आणि त्याच्या लॅब्स कुठे कुठे आहेत ते आपल्याला आता बघायचं आहे. ओके, सो नाऊ सी दॅट इज ॲज प्रोव्हाइडेड अंडर D&C रूल्स 1945. The functions of CDL in respect of certain drugs or classes are carried out by other institutes prescribed under rules, and functions of director of central drug laboratory in respect of such drugs or classes of drugs are exercised by director of respective institutes. Okay, म्हणजे सेंट्रल ड्रग लॅबोरेटरीचे डायरेक्टर्स असतात, बट आता हे जे अदर प्रॉडक्ट्स आहेत सो त्यांचं जिथे जिथे टेस्टिंग केलं जाईल तिथले जे कोण असतात डायरेक्टर्स असतात, मग ते ऑथराइज पर्सन्स असतात. ओके, सो मग त्याचे रिपोर्ट्स जे आहेत दॅट इज दॅट ऑर मीन्स एक्झरसाइज बाय डायरेक्टर, त्याचे रिपोर्ट्स तिथले जे डायरेक्टर्स असतात ते रिपोर्ट्स बनवतात. Okay, so now see this is the fourth function. Suppose in case of following drugs or classes of drugs, function of CDL carried out at Central Research Institute Kasoli. Central Research Institute आहे कुठे तर कसोलीला. ओके, सो सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट कसोलीमध्ये कोणत्या कोणत्या ड्रग्सचं किंवा क्लासेसचं
काय केलं जातं तर टेस्टिंग केलं जातं किंवा जी फंक्शन्स आहेत CDLची ती तिथे केली जातात. दॅट नाऊ सी अँड सच फंक्शन्स आर एक्झरसाइज बाय द डायरेक्टर ऑफ सेड इन्स्टिट्यूट. ती फंक्शन्स आहेत ओके, रिपोर्ट करणं, त्याचं सॅम्पलिंगचं टेस्ट करणं. सो त्याचे जे डायरेक्टर असतात त्या इन्स्टिट्यूटचे त्यांच्या अंडर येतात ते ओके. मीन्स सी नाऊ सेरा सोल्युशन ऑफ सिरम प्रोटीन्स इंटेंडेड फॉर इंजेक्शन, देन व्हॅक्सिन्स, टॉक्झिन्स, अँटीजिन्स, अँटीटॉक्झिन, स्टरलाइज सर्जिकल लिगेचर अँड स्टरलाइज सर्जिकल स्युचर अँड बॅक्टेरियोफेजेस ओके. सो हे जे असतील हे काय आहेत बायोलॉजिकल प्रॉडक्ट्स आहेत. सो ह्यांच्या टेस्ट कुठे केल्या जातात तर सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट कसोली आहे तिथे ह्या प्रॉडक्ट्सच्या टेस्ट केल्या जातात. अँड दॅट सच फंक्शन्स दे आर एक्झरसाइज बाय द डायरेक्टर ऑफ द सेड इन्स्टिट्यूट. म्हणजे ह्याचे जे डायरेक्टर आहेत सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट कसोलीचे दे आर परफॉर्म मीन्स दे आर एक्झरसाइज दिस फंक्शन्स ओके. सो इथे काय म्हटलं आहे 4th पॉईंटला, जर इन केस ऑफ फॉलोइंग ड्रग्ज और क्लासेस ऑफ ड्रग्ज, म्हणजे हे जे फॉलोइंग क्लासेस आहेत ड्रगचे जे आपण आता वाचले, सेरा आहे, त्याच्यानंतर सोल्युशन ऑफ सेरम प्रोटीन्स आहे विच इज इंटेंडेड फॉर इंजेक्शन, देन व्हॅक्सिन्स, टॉक्झिन्स, अँटीजिन्स, अँटीटॉक्झिन्स, सर्जिकल लिगेचर सुचर, बॅक्टेरियोफेजेस, हे जे काय आहेत हे क्लासेस आहेत ड्रग्सचे. सो फंक्शन जे आहे CDLचं ते ह्या क्लासेससाठी कुठे केलं जातं म्हणजे ह्यांचं टेस्टिंग जे आहे. CDLचं फंक्शन म्हणजे काय तर टेस्ट करणं, ॲनालाइज करणं. बट ते CDL कोलकाताला होत नाही तर कुठे केलं जातं ते सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट कसोलीला सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट आहे तिथे केलं जातं ओके. आणि त्याची फंक्शन्स आर एक्झरसाइज बाय डायरेक्टर ऑफ दॅट सेड इन्स्टिट्यूट. दिस इज 4th फंक्शन. देन नाऊ सी 5th इज द, आता आपल्याला हे पुढचे पॉईंट्स आहेत ते असेच बघायचे आहेत की प्रॉडक्ट कोणते आहेत आणि कोणत्या लॅबमध्ये ते केलं जातं ते बघायचं आहे आपल्याला. देन द फंक्शन्स रिगार्डिंग ओरल पोलिओ व्हॅक्सिन आर एक्झरसाइज बाय द डेप्युटी डायरेक्टर ओके अँड हेड ऑफ द पोलिओ टेस्ट वॅक्सिन टेस्टिंग लॅबोरेटरी इन केस ऑफ सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट कसोली. म्हणजे ह्याची फंक्शन्स जी आहेत म्हणजे ह्यांचं टेस्टिंग करणं कशाचं तर ओरल पोलिओ व्हॅक्सिन आहे और ओरल पोलिओ व्हॅक्सिन आहे. सो त्याचं टेस्टिंग जे आहे ओरल पोलिओ व्हॅक्सिनचं दॅट इज एक्झरसाइज बाय द डेप्युटी डायरेक्टर. डेप्युटी डायरेक्टर जे असतील आणि हेड आहेत पोलिओ व्हॅक्सिन टेस्टिंग लॅबोरेटरी ओके इन केस ऑफ सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट कसोली. म्हणजे ती सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट कुठे आहे कसोलीला आहे. आणि ओरल पोलिओ व्हॅक्सिन्स जे आहे त्याचं एक्झरसाइज म्हणजे फंक्शन्स आहेत ते कोण करतं डेप्युटी डायरेक्टर आणि हेड जे आहेत पोलिओ व्हॅक्सिन टेस्टिंग लॅबोरेटरी इन केस ऑफ सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट कसोलीला जी लॅब आहे सो तिथे काय होतं तिथे जे डेप्युटी डायरेक्टर आहेत आणि हेड जे आहेत पोलिओ व्हॅक्सिन टेस्टिंग लॅबोरेटरीचे त्यांचं म्हणजे टेस्टिंग तिथेच होतं सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट कसोलीमध्ये. देन नाऊ सी 6th फंक्शन म्हणजे जसे आपल्याला काय बघायचं आहे प्रॉडक्ट आणि त्याची लॅब म्हणजे टेस्टिंग कुठे होतं हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. सो इन केस ऑफ फॉलोइंग ड्रग्ज और क्लासेस ऑफ ड्रग्स शॅल बी कॅरीड आउट ॲट द इंडियन व्हेटरनरी रिसर्च इन्स्टिट्यूट इजतनगर और मुक्तेश्वर ओके. मीन्स हे जे आता क्लासेस बघायचे आहेत ड्रग्सचे आपल्याला फॉलोइंग क्लासेस आहेत सो त्यांचं टेस्टिंग हे कुठे होतं तर इंडियन व्हेटरनरी रिसर्च इन्स्टिट्यूट विच इज लोकेटेड ॲट इजतनगर. इंडियन व्हेटरनरी रिसर्च इन्स्टिट्यूट कुठे आहे तर इजतनगरला आहे आणि मुक्तेश्वरला सुद्धा आहे. सो सच फंक्शन्स आर एक्झरसाइज बाय द डायरेक्टर ऑफ आयदर ऑफ द सेड इन्स्टिट्यूट. हे फंक्शन्स आहेत ते कोण परफॉर्म करतं एक्झरसाइज कोण करतं ते जे डायरेक्टर आहेत त्याचे म्हणजे इंडियन व्हेटरनरी रिसर्च इन्स्टिट्यूट आहे त्याचे डायरेक्टर आहेत दॅट दे आर एक्झरसाइज दिस फंक्शन्स. सो विच क्लासेस ऑफ ड्रग दॅट इज द अँटीसेरा व्हॅक्सिन्स टॉक्झॉइड्स डायग्नॉस्टिक अँटीजेन्स दॅट इज ऑल आर फॉर वेटरनरी यूज. जे कशासाठी आहेत वेटरनरी यूजसाठी जे वापरले जातात मीन्स
अँटीसेरा जे असे आहेत, वॅक्सिन्स असे आहेत किंवा टॉक्झॉइड्स आहेत आणि डायग्नॉस्टिक अँटीजेन्स जे आहेत, जे कशासाठी वापरले जातात, व्हेटरनरी यूजसाठी वापरले जातात. सो त्यांचं टेस्टिंग कुठे होतं, तर इंडियन व्हेटरनरी रिसर्च इन्स्टिट्यूट इजातनगरला त्यांचं काय होतं, तर टेस्टिंग होतं. इजातनगर अँड मुक्तेश्वर. ओके. देन नाव सी 7th इज द in case of condoms the functions of CDL are carried out at the Central Indian Pharmacopoeia Laboratory गाझियाबाद. ओके. मीन्स कॉन्डोम्सचं टेस्टिंग करायचं असेल, सो कॉन्डोम्सचं टेस्टिंग आहे हे काय आहे, फंक्शन CDLचं आहे, टेस्टिंग करणं, ॲनालाइज करणं. बट ते कुठे होतं, सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लॅबोरेटरी. कुठे आहे सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लॅबोरेटरी, गाझियाबादला आहे. सो तिथे कंडोम्सचं काय होणार, तर टेस्टिंग होणार. ओके. अँड सच फंक्शन्स आर एक्झरसाइज बाय द डायरेक्टर ऑफ सेड लॅबोरेटरी. हे कॉमन आहे सगळीकडे. मीन्स याची जी फंक्शन्स आहेत दॅट फंक्शन्स आर एक्झरसाइज बाय डायरेक्टर ऑफ दॅट सेड लॅबोरेटरी और सेड इन्स्टिट्यूट. ओके. आलं लक्षामध्ये. काय आपण बघितलं, व्हेटरनरी प्रॉडक्ट म्हणजे जे व्हेटरनरी यूजसाठी कोणते केले जातात, अँटीसेरा, व्हॅक्सिन्स, टॉक्झिन्स, डायग्नॉस्टिक अँटीजेन्स, दे ऑल फॉर यूज व्हेटरनरी यूज. ओके. सो देअर टेस्टिंग इट इज डन ॲट इंडियन व्हेटरनरी रिसर्च इन्स्टिट्यूट इजातनगर और मुक्तेश्वर. अँड इन केस ऑफ कंडोम्स द फंक्शन ऑफ CDL आर कॅरिड आउट ॲट सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लॅबोरेटरी गाझियाबाद. Okay. And such functions are exercised by director of the said institute. Then see 8th one is the okay. here असंच आपल्याला बघायचं आहे की प्रॉडक्ट हे प्रॉडक्ट आहेत आणि त्यांची लॅब कुठे लोकेटेड झालेली आहे हे आपल्याला काय करायचं तर लक्षात ठेवायचं आहे. सो इन केस ऑफ VDRL अँटीजन, VDRL अँटीजन म्हणजे व्हेनरल डिसीज रेफरन्स लॅब. सो VDRL अँटीजेन्स जे असतात, सो द फंक्शन हे आहे CDLचं. ओके. दॅट आर कॅरिड आउट ॲट लॅबोरेटरी ऑफ द सेरोलॉजिस्ट अँड केमिकल एक्झामिनर टू द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कोलकाता. ओके. हे कुठेकडे केलं जातं, ह्याचं VDRL अँटीजेन्स जे असतात हे फंक्शन CDLचं आहे. सो ह्याचं टेस्टिंग आहे ते कुठे केलं जातं, दॅट इज ॲट लॅबोरेटरी ऑफ द सेरोलॉजिस्ट. लॅबोरेटरीचं नाव लक्षात ठेवायचं, लॅबोरेटरी ऑफ सेरोलॉजिस्ट अँड केमिकल एक्झामिनर टू द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कोलकाता. हे नाव मोठं आहे हे लक्षात ठेवायचं. लॅबोरेटरी ऑफ सेरोलॉजिस्ट अँड केमिकल एक्झामिनर टू द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कोलकाता. अँड द फंक्शन्स म्हणजे त्याची जी फंक्शन्स आहेत आर एक्झरसाइज बाय डायरेक्टर ऑफ सेरोलॉजिस्ट अँड केमिकल एक्झामिनर ऑफ द सेड लॅबोरेटरी. मीन्स जसं की डायरेक्टर जे आहेत, जसं आपण सगळीकडे बघतोय, मीन्स एखादा प्रॉडक्ट आहे आता VDRL अँटीजन, त्याचं सो त्याची फंक्शन्स मीन्स फंक्शन जी आहेत CDLची, सेंट्रल ड्रग लॅबोरेटरीची, ती कुठे केली जातात, ती लॅब बघितली आपण, सेरोलॉजिस्ट आणि केमिकल एक्झामिनरची लॅब आहे, ती कोलकाताला आहे. आणि त्याची फंक्शन्स आहेत, दीज आर फंक्शन्स एक्झरसाइज बाय डायरेक्टर ऑफ सेरोलॉजिस्ट अँड केमिकल एक्झामिनर. जे डायरेक्टर असतात सेरोलॉजिस्ट और केमिकल एक्झामिनर म्हणजे त्या लॅबचे. ओके. दॅट इज आर एक्झरसाइज बाय दॅट डायरेक्टर. ओके. हे 8 हा पॉईंट झाला VDRL. ओके. व्हेनरल डिसीजचा. देन नेक्स्ट आता काय बघायचं आहे आपल्याला, आता तसंच सेम जसं प्रॉडक्ट आणि लॅब. प्रॉडक्ट लॅब तुम्हाला ह्याच्यामध्ये लक्षात ठेवायची आहे. इन रिस्पेक्ट ऑफ इंट्रायुटेराइन डिव्हायसेस अँड फेलोप रिंग्स. इंट्रायुटेराइन डिव्हायसेस आहेत आणि फेलोप रिंग्स आहेत. ओके. सो द फंक्शन्स ऑफ लॅबोरेटरी शॅल बी कॅरीड आउट ॲट द सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लॅबोरेटरी ठाणे. महाराष्ट्रामध्ये ही लॅबोरेटरी आहे. जी इंट्रायुटेराइन डिव्हायसेस म्हणजे अंडर युटेरसच्या अंडर सोकेस त्यासाठी वापरली जाणारी अशी डिव्हायसेस आणि फेलोप रिंग्स ज्या असतात. ओके. सो ह्याची जी फंक्शन्स आहेत द फंक्शन्स ऑफ लॅबोरेटरी ही कुठे होतात
तर सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लॅबोरेटरी ठाणे महाराष्ट्र, ठाण्यामध्ये आहे सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लॅबोरेटरी, तिथे ह्याचं टेस्टिंग होतं. आणि सेम अँड सच फंक्शन्स शॅल बी एक्झरसाइज बाय डायरेक्टर ऑफ द सेड इन्स्टिट्यूट. ओके, हे कॉमन येणार सगळीकडे जे आहे ना, सच फंक्शन्स शॅल बी एक्झरसाइज बाय डायरेक्टर ऑफ सेड इन्स्टिट्यूट, ते डायरेक्टर आहेत ते फंक्शन्स एक्झरसाइज करतात. ओके, हे कॉमन येणार. बट तुम्हाला इथे प्रत्येक ह्याच्यामध्ये लक्षात काय ठेवायचं आहे, तो प्रॉडक्ट कोणता आहे आणि त्याचं टेस्टिंग कुठे होतं, म्हणजे लॅब कुठे लोकेट झालेली आहे, प्रॉडक्ट लॅब, असं तुम्हाला ह्या फॉर्ममध्ये लक्षात ठेवायचं आहे. म्हणजे इंट्रायुटेरियन डिव्हायसेस आणि फेलोप रिंग्स आहेत, सो मग त्यांच्या टेस्टिंगसाठी लॅब कुठे आहे, तर सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लॅबोरेटरी ठाणेला आहे. ओके, सो असंच VDRLची लॅबोरेटरी कुठे आहे, त्या लॅबचं नाव काय आहे हे लक्षात ठेवायचं. आणि ह्याच्यामध्ये मीन्स वेटरनरीचे आता अँटीसेरा व्हॅक्सिन्स आहेत, सो त्यांची लॅब कुठे आहे ते लक्षात ठेवायचं, लॅबचं नाव आणि लॅब कुठे आहे ते लक्षात ठेवायचं. सेम असंच इथे काय म्हटलं आहे की कॉन्डोम्स आहेत. ओके, त्याच्या टेस्टिंगसाठी लॅब कुठे आहे आणि लॅबचं नाव ते लक्षात ठेवायचं. सेम सगळे जे प्रॉडक्ट्स आहेत ते प्रॉडक्ट कोणते आणि त्या लॅबचं नाव असं लक्षात ठेवायचं, मीन्स सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट कसोली. सो असं पर्टिक्युलर काय ठेवायचं आहे तुम्हाला तर लक्षात ठेवायचं आहे. ओके, then we will see in respect of means human blood. Okay, human blood and human blood products including components to test for freedom of HIV antibodies. कशाचं टेस्टिंग करायचं असेल, ह्युमन ब्लड असेल किंवा ह्युमन ब्लडचे प्रॉडक्ट्स आहेत इन्क्लुडिंग कॉम्पोनंट्स, सो टू टेस्ट फॉर फ्रीडम ऑफ HIV अँटीबॉडीज, HIV अँटीबॉडीज असतात, सो देअर टेस्टिंग इज डन ॲट द means shall be carried out at the following institutes, hospitals, and such functions are carried out by the head of respective institute. ह्या फंक्शन्स कोण कॅरीड आउट करतं तर हेड आहेत त्या रिस्पेक्टिव्ह इन्स्टिट्यूटचे, ते कॅरीड आउट करतात. ओके, मीन्स कोणते प्रॉडक्ट आहेत, ह्युमन ब्लड आणि ह्युमन ब्लड प्रॉडक्ट्स. ओके, इन्क्लुडिंग कॉम्पोनंट्स टू टेस्ट फॉर व्हॉट, फ्रीडम ऑफ HIV अँटीबॉडीज. टेस्टिंग कशासाठी करायचं आहे, फ्रीडम फ्रॉम HIV अँटीबॉडीजसाठी टेस्टिंग करायचं आहे. सो हे फॉलोइंग इन्स्टिट्यूटमध्ये होतं, हॉस्पिटलमध्ये होतं. अँड दीज फंक्शन्स आर देअर, सच फंक्शन्स आर कॅरीड आउट बाय द हेड ऑफ रिस्पेक्टिव्ह इन्स्टिट्यूट्स. ही फंक्शन्स आहेत हे कोण करतं तर जे हेड जे असतील त्या रिस्पेक्टिव्ह इन्स्टिट्यूटचे ते करतात. सो फर्स्ट कोणती आहे इन्स्टिट्यूट, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, डिपार्टमेंट ऑफ मायक्रोबायोलॉजी दिल्ली. फर्स्ट लॅब कोणती आहे तर नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, डिपार्टमेंट ऑफ मायक्रोबायोलॉजी दिल्ली. देन सेकंड इज नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजी पुणे. ओके, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजी पुणे. देन थर्ड इज सेंटर ऑफ ॲडव्हान्स रिसर्च इन व्हायरोलॉजी, ख्रिस्टियन मेडिकल कॉलेज वेलोरे. ह्या तीन काय आहेत तर लॅब्स आहेत. ओके, व्हायरोलॉजी रिलेटेड लॅब आहे बिकॉज इट्स व्हायरल. ओके, हा व्हायरल डिसीज आहे. HIV इज काय आहे, व्हायरस आहे. ओके, HIV हा व्हायरस आहे. सो ह्या व्हायरोलॉजी लॅब आहेत, मीन्स नॅशनल इन्स्टिट्यूट व्हायरोलॉजी पुणे. देन सेंटर ऑफ ॲडव्हान्स रिसर्च इन व्हायरोलॉजी, ख्रिस्टियन मेडिकल कॉलेज वेलोरे. Then first is National Institute of Communicable Disease, Department of Microbiology दिल्ली. ह्या तीन लॅब्समध्ये काय होतं तर टेस्टिंग होतं इन रिस्पेक्ट ऑफ कोणाचं, ह्युमन ब्लड आणि ह्युमन ब्लड प्रॉडक्ट्स इन्क्लुडिंग ब्लड कंपोनंट्स टू टेस्ट फॉर व्हॉट, free of HIV antibodies, and their functions are carried out by head of respective institutions, and these three are the institution. Then next is in respect of homeopathic medicines. Okay, homeopathic medicines, the function of CDL carried out at the homeopathic pharmacopoeia laboratory Ghaziabad. Okay, होमिओपॅथिक फार्माकोपिया लॅबोरेटरी कुठे आहे, गझियाबादला आहे. सो होमिओपॅथिक मेडिसिन्स रिलेटेड जे काही टेस्टिंग्स असेल इन रिस्पेक्ट ऑफ होमिओपॅथिक मेडिसिन, सो फंक्शन आहेत CDLची ते कुठे होतात,
होमिओपॅथिक फार्माकोपिया लॅबोरेटरी कुठे आहे, गाझियाबादला. ओके, अँड सेम सच फंक्शन्स आर एक्झरसाइज बाय डायरेक्टर ऑफ सेड लॅबोरेटरी. राईट, सेम आहे हे फंक्शन्स आहेत, दे आर एक्झरसाइज बाय हुम, दॅट इज द डायरेक्टर ऑफ सेड लॅबोरेटरी. ओके, दिस इज 11th इज द होमिओपॅथिक मेडिसिन रिलेटेड. होमिओपॅथिक मेडिसिनचं टेस्टिंग आहे ते कोणत्या लॅबला होतं, त्या लॅबचं नाव काय आहे, होमिओपॅथिक फार्माकोपिया लॅबोरेटरी. कुठे आहे ती, तर गाझियाबादला आहे. आणि त्याची जी फंक्शन्स आहेत, जी काही फंक्शन्स आहेत, दॅट इज फंक्शन्स एक्झरसाइज बाय हुम, दॅट इज द डायरेक्टर ऑफ सेड लॅबोरेटरी. देन नेक्स्ट इज 12 इज द in respect of blood grouping reagent and diagnostic kits for human immunodeficiency virus. मीन्स ब्लड ग्रुपिंग रिएजंट जे असतात, ब्लड ग्रुप डिटेक्ट करण्यासाठी जे काही रिएजंट्स आहेत आणि डायग्नॉस्टिक किट्स आहेत फॉर ह्युमन इम्युनोडिफिशियन्सी व्हायरस, मीन्स HIV व्हायरससाठी जे काही डायग्नॉस्टिक किट्स आहेत, सो त्याचं फंक्शन आहे हे CDLचं, इज कॅरीड आउट ॲट नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स नोएडा. ओके, मीन्स कशाचं, तर रिएजंट कसले, ब्लड ग्रुपिंग रिएजंट, आणि डायग्नॉस्टिक किट्स कसली, तर ह्युमन इम्युनोडिफिशियन्सी व्हायरस मीन्स HIV. ओके, त्याची जी फंक्शन्स आहेत त्याचं टेस्टिंग करायचं, हे फंक्शन कोणाचं आहे, तर CDLचं, इज कॅरीड आउट ॲट नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल. लॅबचं नाव काय, तर नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स नोएडा, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स नोएडा. अँड सच फंक्शन्स आर एक्झरसाइज बाय द डायरेक्टर ऑफ सेड लॅबोरेटरी. सच फंक्शन्स लाईक सेम, ही फंक्शन्स एक्झरसाइज कोण करतं, ते जे डायरेक्टर आहेत त्या लॅबचे ते परफॉर्म करतात. ओके, सी हिअर आय हॅड मेड प्रॉडक्ट अँड लॅब. मीन्स हे जे प्रॉडक्ट आहेत, सेरा, वॅक्सिन्स, टॉक्झिन्स, आणि हिअर लॅब आहेत त्यांच्या. ओके, सेरा हे वेटरनरी यूजचे आहेत आणि ती वेटरनरीची लॅब. देन ओरियल पोलिओ वॅक्सिन्स ह्याच्या 3 लॅब आहेत. VDRL अँटीजेन्सची ही लॅब आहे, लॅबोरेटरी ऑफ, ह्या चार्ट ड्रॉ करून घ्या नोटबुकमध्ये. सेरोलॉजिस्ट अँड केमिकल एक्झामिनर. देन फॉर कंडोम्स इंडियन फार्माकोपिया लॅबोरेटरी गाझियाबाद. देन मीन्स इंट्रायुटेराइन डिव्हायसेस अँड फेलोपियन रिंग्स, दॅट इज द that laboratory here for intrauterine devices and that is okay central drug testing laboratory ठाणेला आहे ही. ओके, सो तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं आहे इथे, लॅब फर्स्ट 3 फंक्शन्स आहेत ही सोपी आहेत, मीन्स ॲनलाइज करणं कस्टम कलेक्टरने कोर्टने दिलेलं. देन टू कॅरी आउट अदर ड्युटीज आहेत त्या परफॉर्म करणं, आणि बायोलॉजिकल मायक्रोबायोलॉजिकलच्या ज्या टेस्ट आहेत, ओके, त्या कोलकात्याला होत नाहीत, तर त्याच्यासाठी सेपरेट मीन्स अदर लॅब्समध्ये त्या होतात. सो इथे तुम्हाला प्रॉडक्ट लक्षात ठेवायचे आहेत, म्हणजे ड्रग्सचा क्लास आहे तो लक्षात ठेवायचा आहे, आणि लॅब कोणती आहे ती इथे तुम्हाला व्यवस्थित लक्षात ठेवायची आहे. म्हणजे जसं की हे प्रॉडक्ट आहेत, सेरा आहे, व्हॅक्सिन्स आहे, टॉक्झिन्स आहे, सो त्याचं टेस्टिंग आहे हे कुठे होतं, सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट कसोली. अँड देन सेम ओरल पोलिओ व्हॅक्सिन आहेत, सो त्याचं देअर where it is taken, that is the deputy director and head of polio vaccine testing laboratory in case of Central Research Institute Kasoli. Then in case of following drugs, okay, means veterinary चे आहेत, veterinary साठी means antisera vaccines, toxins, these are all for veterinary use. so त्याचं टेस्टिंग कुठे होतं, veterinary research institute इझाटनगर. Then for condoms functions of CDL is carried out at Central Indian Pharmacopoeia Laboratory Ghaziabad. Then VDRL antigens आहेत, सो त्यांची लॅब कुठे आहे, लॅब कुठे आहे तर कोलकाताला, आणि त्या लॅबचं नाव काय, तर लॅबोरेटरी ऑफ सेरोलॉजिस्ट अँड केमिकल एक्झामिनर टू द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोलकात्याला लॅब आहे ती. देन इंट्रायुटेराइन डिव्हायसेस आणि फेलोप रिंग्स आहेत, सो त्याच्यासाठी लॅब कुठे आहे, सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लॅबोरेटरी ठाणेला आहे. देन इन रिस्पेक्ट ऑफ ह्युमन ब्लड आणि ह्युमन ब्लड प्रॉडक्ट्स आहेत, इन्क्लुडिंग इट्स कॉम्पोनंट्स आणि फ्रीडम टू टेस्ट फॉर फ्रीडम HIV बॉडीज. ओके, सो त्याच्यासाठी काय आहेत, 3 इन्स्टिट्यूट्स आहेत ह्या, व्हायरोलॉजी मीन्स नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजी,
सेंटर ऑफ ॲडव्हान्स रिसर्च इन व्हायरोलॉजी आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज. सो ह्या 3 इन्स्टिट्यूट्स आहेत. देन होमिओपॅथिक मेडिसिन्ससाठी होमिओपॅथिक फार्माकोपिया लॅबोरेटरी गाझियाबादला आहे. देन ब्लड ग्रुपिंग रिएजंट आणि डायग्नॉस्टिक किटसाठी लॅबोरेटरी कुठे आहे? नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स नोईडाला आहे. ओके, अँड इन दिस चार्ट बट इथे सी IUD आणि फेलोपियन रिंग्स आहेत हे नका लिहू इथे, बिकॉज त्याची लॅब आहे ती ठाण्याला आहे. ओके, सो इथे मे बी मिस्टेक झालं आहे इथे, हा सेकंड हे चार्टमध्ये लिहू नका ह्या. ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ CDL. ही कोणाची फंक्शन्स आहेत? तर सेंट्रल ड्रग लॅबोरेटरीची फंक्शन आहे. टोटल 12 फंक्शन्स वी हॅड सीन. सी दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फंक्शन्स आहेत ही सगळी. ओके, नोटबुकमध्ये लिहून घ्या ही फंक्शन्स तुमच्या. देन नेक्स्ट इज द ड्रग कंट्रोल लॅबोरेटरीज इन द स्टेट. ओके, मीन्स प्रत्येक स्टेटमध्ये काय असतात तर ड्रग कंट्रोल लॅबोरेटरीज आहेत ह्या प्रत्येक स्टेटमध्ये असतात. मीन्स सपोज आता महाराष्ट्र स्टेटमधले ड्रग इन्स्पेक्टर्स आहेत. ओके, सो ते काय करत असतात? सगळीकडे व्हिजिट करत असतात, सगळीकडे इन्स्पेक्शन्स चेकिंग करत असतात. सो एखाद्या वेळी त्यांना फॉल्टी सॅम्पल एखादा आढळलं किंवा डिफॉल्ट सॅम्पल आढळलं आणि एखादा नवीन प्रॉडक्ट आलेला आहे एखाद्या कंपनीचा आणि त्यांना काय करायचं आहे? त्यांना त्याचं समजा टेस्टिंग करायचं आहे. ओके, लॅबोरेटरी म्हणजे ड्रग कंट्रोल लॅबोरेटरीमध्ये. तर मग ते सेंट्रल ड्रग लॅबोरेटरी कोलकाताला काय करत नाहीत तर पाठवत नाहीत. ते जी आपल्या स्टेटमध्ये लॅबोरेटरी आहे तर तिथे ते टेस्टिंगसाठी पाठवतात. ओके, सो सी हिअर द ड्रग कंट्रोल लॅबोरेटरीज इन द स्टेट्स. इट्स काय आहे? ॲनालिटिकल लॅबोरेटरी आहे. सो ड्रग कंट्रोल लॅबोरेटरी इज एस्टॅब्लिश इन एव्हरी स्टेट for analysis of drugs and cosmetics manufactured or available for sale in the respective state. Okay, these laboratories analyze samples of drugs and cosmetics time to time received from drug inspectors. drug inspectors कडून जे काही सॅम्पल आलं असेल किंवा कॉस्मेटिक्स आलं असेल ते काय करत असतात? त्याचं टेस्टिंग करत असतात. So see now, every state has laboratory for analysis and testing of the drugs and cosmetics, okay, manufactured or sale in that particular area. Means महाराष्ट्र स्टेट आहे. सो महाराष्ट्र स्टेटची काय असते तर ड्रग कंट्रोल लॅबोरेटरी असते सेपरेट. देन जे DNA सॅम्पल सेंड केलेलं असतं ड्रगचं और कॉस्मेटिकचं ते ॲनालाइज होतं त्या लॅबोरेटरीमध्ये. अँड ऑल्सो ॲनालाइज द ड्रग्स सेंट बाय एनी पर्सन ऑर परचेसर ऑन पेमेंट ऑफ नेसेसरी फी. म्हणजे आता सी हिअर सिप्ला कंपनी आहे तर सिप्ला कंपनीने काय केलं आहे? त्यांचं एखादं फॉर्म्युलेशन आहे आणि त्यांना ते टेस्ट करायचं आहे. ओके, आता समजा सिप्ला महाराष्ट्रामध्ये सिप्ला कंपनीचे प्लांट आहेत आणि मग ते काय करणार? जिथे सेंट्रल ड्रग आपली जी असेल ड्रग कंट्रोल लॅबोरेटरी आपल्या स्टेटमध्ये, सो तिथे काय करणार ते तर ते सॅम्पल आहे ते पाठवणार आणि ज्या नेसेसरी फीज आहेत म्हणजे आता आपण शेड्यूल बी बघितलं होतं, दॅट इज द फीज फॉर टेस्ट ऑर ॲनालिसिस बाय द दॅट इज द ड्रग लॅबोरेटरी. सो मग त्या फीज आहेत. मीन्स जसं मी तुम्हाला तेव्हा एक्झाम्पल दिलं होतं की IR करायचं असेल तर पर्टिक्युलर फी असते. देन मायक्रोबायोलॉजिकल असे करायचं असेल, एखादं तुम्ही अँटीबायोटिक तयार केलं आहे त्याचं मायक्रोबायोलॉजिकल असे करायचं तर त्याच्यासाठी वेगळी फी असते. त्याचा IR करायचं आहे म्हणजे इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी करायचं आहे तर त्याच्यासाठी वेगळी फी असेल. सो मग ती फी जी असेल ती फी भरून मग ती सिप्ला कंपनी काय करू शकते आणि तो फॉर्म जो असेल मीन्स ॲप्लिकेशन आहे दॅट ॲप्लिकेशन इज टू बी मेड इन द फॉर्म 14A अलॉंग विथ द फीज प्रिस्क्राईब इन शेड्यूल बी. ओके, मग त्या शेड्यूल बीमध्ये फी आहे ती भरून त्याचं सॅम्पल टेस्टिंगला दिलं जातं. अँड देन अ रिपोर्ट इन रायटिंग ऑफ सच टेस्ट ऑर ॲनालिसिस इज सप्लाय टू द पर्सन बाय गव्हर्मेंट ॲनालिस्ट इन द फॉर्म 14B. फॉर्म 14B आहे त्या फॉर्म 14B वरती म्हणजे ते जे कोणी असतात गव्हर्मेंट ॲनालिस्ट जे काय करतात तर टेस्ट करत असतात त्याचं. तर टेस्टमध्ये काय काय आता त्यांनी टेस्ट केलेले आहेत मीन्स मायक्रोबायोलॉजिकल असे केलं आहे, मग किती त्या पर्सेंटेजमध्ये ते ड्रग आला आहे, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी केली आहे, ते समजा pH मेजरमेंट आणि अजून काही टेस्ट परफॉर्म केलेल्या असतील. सो इन डिटेल तो जो प्रोटोकॉल असतो त्याच्यावरती ते पर्टिक्युलर्स मीन्स मायक्रोबायोलॉजिकल असे त्याचं रिडिंग काय आलं आहे,
IRचं रीडिंग आहे, इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपीचं ते रीडिंग काय आलं आहे, तर असं ते पूर्ण फॉर्मवरती काय करतात ते लिहून देतात, फिलअप करून देतात आणि मग तो फॉर्म आहे तो 14B फॉर्म आहे त्याच्यावर तो भरतात आणि पर्टिक्युलर त्या ऑथॉरिटी जे असेल त्यांना पाठवतात. बट सी हे जे पाठवणं असतं मीन्स सॅम्पल जे पाठवलं जातं किंवा सॅम्पल काय करायचं असतं तर रजिस्टर पोस्टच करायचं असतं, कुरिअर करून चालत नाही किंवा ऑर्डिनरी वेने कुरिअर करून असं काही चालत नाही. मीन्स एखादा पर्सन आहे, आता CDL कोलकात्याला आहे, सो एखादा पर्सन आहे माझ्या ओळखीचा, तो कोलकात्याला जातो आणि मी त्याच्याकडे आता सॅम्पल दिलं आणि त्याला सांगितलं तिथे CDLमधून तो हे करून आण टू टेस्टिंग, तर दॅट इज नॉट अलाउड, ते अलाउड नाही आहे. तर कंपल्सरी पोस्टनेच म्हणजे रजिस्टर्ड पोस्टने आणि सील पॅकेटमध्ये ते सॅम्पल आहे ते काय करावं लागतं तर पाठवावं लागतं. देन सील पॅकेट अलॉंग विथ द memorandum is a written message, okay, is enclosed in an outer cover address to the director, means particular directorचा ॲड्रेसने ते पाठवायचं असतं. ओके, द सील पॅकेट अँड ॲज वेल ॲज देअर आउटर कवर जे आहे इज मार्क विथ डिस्टिंग्विशिंग नंबर, पर्टिक्युलर नंबर्स असतो त्याच्यावरती डिस्टिंग्विशिंग नंबर आहे तो टाकायचा असतो. Then a copy of memorandum and specimen impression of seal is separately sent to the director by the registered post. ओके, जो डिरेक्टर आहे त्याला परत मग ते सेपरेटली पाठवायचं असतं. देन ते जे रिसिप्ट ऑन रिसिप्ट ऑफ पॅकेट द ऑफिसर ऑथराइज इन रायटिंग बाय द डिरेक्टर रेकॉर्ड्स द कंडिशन ऑफ द सील्स ऑन द पॅकेट. ओके, ते म्हणजे ते जे काही सील आलं आहे, जे सॅम्पल आलं आहे ते चेक केलं जातं. ओके, देन ते रेकॉर्ड केलं जातं नोट, त्याच्यामध्ये त्यांचा जो रेकॉर्ड असेल CDLचा त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलरली ते रेकॉर्ड केलं जातं अँड सेपरेटली ते रिसीव केलं जातं आणि मग ते पॅकेट आहे ते ओपन केलं जातं. सो मग नंतर त्या टेस्ट झाल्या कंप्लीट करून देन रिपोर्ट इज सप्लायड इन प्रिस्क्राईब फॉर्म टुगेदर विथ फुल प्रोटोकॉल्स ऑफ टेस्ट अप्लाइड, म्हणजे जेवढ्या कोणत्याही टेस्ट केलेल्या असतील त्या टेस्ट त्याच्यावर मेन्शन करून तो फॉर्म आहे तो भरला जातो. ओके, मीन्स त्या आणि मग ते जे रिपोर्ट ऑर सर्टिफिकेट सो प्रिपेअर आर साइन बाय द डिरेक्टर ऑर बाय अन ऑफिसर ऑथराइज बाय द सेंट्रल गव्हर्नमेंट. मग त्याच्यावरती डिरेक्टर आहे तो काय करतो तर साइन करतो. ओके, so today's lecture what we had seen advisory body, in that we had seen DTAB drug technical advisory board and drug consultative committee. In DTAB we had seen ex officio member, nominated member and elected member, and in DCC, that is the drug consultative committee, we had seen its constitution and functions. And then we had seen that is the analytical bodies. Analytical, in that first is Central Drug Laboratory CDL, which is located at Kolkata. We had seen its functions in detail. These functions are very very important. Write down in your notebook. And drug control laboratory in the state, means each state has its own laboratory. Okay, so in the next lecture we will see the government analyst. This is also important. Okay, ह्या चॅप्टर मधले सगळेच पॉइंट्स आहेत हे इम्पॉर्टंट आहेत एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यूने, बिकॉज इट्स अ मेजर चॅप्टर. ओके, सो नाऊ वी विल स्टॉप ओव्हर हिअर. इफ एनी डिफिकल्टी इज देअर, जर आजच्या लेक्चरमध्ये कोणाला काही समजलं नसेल किंवा CDLच्या फंक्शनमध्ये कोणाला काही समजलं नसेल तर CDLची फंक्शन जी आहेत फर्स्ट 3 फंक्शन सोपी आहेत, बट नंतरचे जी फंक्शन्स आहेत तिथे तुम्हाला प्रॉडक्ट कोणते आणि त्याची लॅबचं नाव आणि ती लॅब कुठे आहे हे तुम्हाला व्यवस्थित लक्षात ठेवलं पाहिजे. ओके, कारण ती नावं इझाटनगर त्या सिटीची नावंसुद्धा थोडी डिफरंट आहेत, थोडी डिफिकल्ट आहेत, बट ते प्रॅक्टिसने तुम्ही ते रीडिंग केलं, तुम्ही रोज वाचत राहिलात. ओके, सो ते तुम्हाला तुमच्या माइंडमध्ये व्यवस्थित फिट राहील. ओके, सो नाऊ वी विल स्टॉप ओव्हर हिअर. थँक यू. हॅपी लर्निंग. स्टे सेफ.